زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے خاص سیب کے پیڑ کا مالک تھا۔ اس پیڑ پر روزانہ سونے کے سیب لگتے تھے۔ مالک ہر دن سیب کی گنتی کر کے بادشاہ کے حوالے کرتا تھا۔ جب مالی بادشاہ کو بتاتا ہے کہ ایک سیب غائب ہے تو بادشاہ کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے چور کو تلاش کیا جائے، چور کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس رات مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو سیب کے پیڑ کی نگرانی پر مامور کیا، لیکن آدھی رات کے قریب بڑا بیٹا گہری نیند سو گیا اور اگلی صبح ایک اور سیب غائب تھا۔ مالی بادشاہ سے کہتا ہے اب میں اپنے دوسرے بیٹے کو سیب کی نگرانی پہ مامور کرتا ہوں۔ رات ہوتی ہے اور دوسرا بیٹا بھی رات کو گہری نیند سو گیا۔ اگلی صبح پھر ایک سیب غائب نکلا۔ مالی کے تیسرے اور چھوٹے بیٹے نے کہا کہ آج کی رات میں سیب کے پیڑ کی نگرانی کروں گا، اور وہ پیڑ کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے اے سیب چرانے والے سامنے آؤ۔ رات کے 12 بجے اس نے ہوا میں ہلکی سی سرسراہٹ محسوس کی۔ اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ آ رہا ہے جو اصلی سونے کا تھا۔ اس نے اپنی چونچ میں ایک سیب پکڑا ہوا تھا۔ مالی کے بیٹے نے پرندے پر تیر چلایا، مگر تیر نے پرندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف اس کا ایک سونے کا پر جڑ کر نیچے گر گیا۔ پرندہ اڑ کر دور چلا جاتا ہے۔ دوسری صبح وہ سونے کا پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجلس مشاورت بلائی گئی۔ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ سونے کا پر ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پورا پرندہ چاہیے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ کون بہادر ہے جو مجھے سونے کا پرندہ لا کر دے سکتا ہے۔ مالی کا بڑا لڑکا اس کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور سونے کے پرندے کو ڈھونڈنے کی تیاری کرتا ہے، اور جب وہ جنگل میں آتا ہے تو اسے ایک لومڑی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس پر تیر چلانے کے لیے کمان اٹھاتا ہے۔ لومڑی اسے کہتی ہے مجھے مارو مت، میں تمہیں اچھا مشورہ دوں گی۔ میں جانتی ہوں تمہیں کیا کام ہے، تم ایک سونے کا پرندہ ڈھونڈنا چاہتے ہو۔ میری بات غور سے سنو، تم شام کو ایک گاؤں میں پہنچو گے۔ تم آمنے سامنے 2 گھر دیکھو گے، ان میں سے ایک دیکھنے میں بہت ہی شاندار ہوگا اور ایک بہت ہی بری حالت میں۔ تم بری حالت والے گھر میں رات گزارو گے۔ لڑکے نے سوچا کہ اس لومڑی کا کس کو پتا چلے گا۔ اس نے تیر چلایا، لیکن اس کا نشانہ چونک گیا اور لومڑی جنگل میں بھاگ گئی۔ پھر وہ لڑکا اپنے راستے پر چل دیا اور وہ گاؤں میں پہنچا جہاں 2 گھر تھے۔ ان میں سے ایک میں لوگ ناچ رہے تھے، جشن منا رہے تھے، لیکن دوسرا گھر بہت ہی بری حالت میں تھا۔ اس نے سوچا میں بہت ہی بیوقوف ہوں گا اگر میں بری حالت والے گھر میں رکا، تو وہ شاندار گھر میں چلا گیا اور اپنی مرضی کے مطابق کھایا پیا اور اپنے پرندے اور اپنے ملک کو بھول گیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ واپس نہیں لوٹا۔ دوسرا لڑکا تیار ہوا اور اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا۔ وہ بھی لومڑی سے ملا۔ لومڑی نے اسے بھی وہی مشورہ دیا، لیکن جب وہ گھر تک پہنچا تو اس کے بڑے بھائی نے اسے خوبصورت گھر میں بلا لیا اور وہ بھی اسی میں چلا گیا، اور اس نے بھی سونے کے پرندے اور ملک کو بلا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور سب سے چھوٹا بیٹا سونے کے پرندے کو ڈھونڈنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے ابا برائے مہربانی مجھے جانے دو، مگر اس کا باپ ڈرا ہوا تھا اور کہنے لگا میں پہلے ہی اپنے 2 بیٹوں کو کھو چکا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے ابا آپ مجھے نہیں کھوئیں گے، مجھ پہ بھروسہ کریں۔ آخر کار مالی راضی ہو جاتا ہے اور لڑکا سفر شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچتا ہے اس کا سامنا لومڑی سے ہوتا ہے اور وہ وہی اچھا مشورہ سنتا ہے اور لومڑی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لومڑی سے کہتی ہے میری دم پہ بیٹھ جاؤ، تم تیزی سے سفر کرو گے۔ بہت جلد وہ دونوں گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ لڑکا برے حال والے گھر میں رات گزارتا ہے۔ لومڑی صبح ایک اچھے مشورے کے ساتھ آتی ہے اور کہتی ہے اب تم سیدھے آگے جاؤ، جب تک تم محل نہیں پہنچ جاتے اس سے پہلے فوجی دستے کے سپاہی سوئے ہوئے ملیں گے، تم ان کی پرواہ مت کرنا اور محل میں چلے جانا۔ وہاں ایک کمرے میں تمہیں سونے کا پرندہ لکڑی کے پنجرے میں بیٹھا ہوا ملے گا۔ اس کے پاس خوبصورت سونے کا پنجرا بھی ہوگا، مگر پنجرے کو بدلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ لڑکا لومڑی کی دم پر بیٹھ کر اندر جاتا ہے۔ لومڑی کے کہنے کے مطابق وہ کمرہ ڈھونڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے خوبصورت پرندے کو اتنے خراب پنجرے میں باہر لے کر جانا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ پنجرا بدلنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ پرندہ باہر آتا ہے اور زور زور سے چیخنے لگتا ہے۔ سپاہی جاگ جاتے ہیں، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دوسری صبح اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔
सब कुछ सुनने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। लड़का कहता है, ए रहमदिल बादशाह, बराए मेहरबानी मेरी जान बख्श दो। बादशाह कहता है, एक शर्त पर तुम्हारी जान बच सकती है। मेरे लिए सोने का घोड़ा ले आओ जो हवा से भी तेज दौड़ता हो, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें सोने का परिंदा भी दे दूंगा। वो सफर पर निकल पड़ता है और उसकी मुलाकात लोमड़ी से होती है। देख लिया तुमने मेरे मशवरे पर अमल करने का नतीजा, लोमड़ी उससे कहती है। लेकिन तुम अच्छे लड़के हो, मैं सोने का परिंदा ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें सामने महल में घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा, पास ही दूल्हा खराटे लेता हुआ सो रहा होगा। तुम घोड़े को खोल लेना, लेकिन याद रखना उस पर पुरानी काठी डालना मत भूलना। सोने की काठी मत लेना। लड़का कहता है, मैं उसे सोने की ही काठी दूंगा, ये उसी का हकदार है। लेकिन जब वो सोने की काठी उठाता है तो दूल्हा जाग जाता है और जोर जोर से चलाने लगता है। सभी मुहाफिज दौड़कर उसे कैद कर लेते हैं और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। वो दोबारा फरियाद करता है। बादशाह कहता है कि अगर तुम खूबसूरत शहजादी लाओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने का परिंदा भी दूंगा। फिर वो रास्ते पर निकल पड़ता है और लोमड़ी से मिलता है। लोमड़ी कहती है, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम घोड़े और परिंदे दोनों को ले गए होते। मैं दोबारा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सीधे रास्ते महल तक पहुंचो और शहजादी को अपने साथ आने का कहना। वो अपने माँ बाप की इजाज़त मांगने का कहेगी, लेकिन तुम ऐसा ना होने देना। लेकिन लड़का उसे इजाज़त लेने देता है और फिर कैद कर लिया जाता है। बादशाह लड़के को कहता है, तुम तब तक शहजादी को नहीं ले जा सकते जब तक तुम 8 दिनों में इस चट्टान को नहीं हटाओगे जो मेरी खिड़की से नज़ारा करने में रुकावट बनी हुई है। वो चट्टान इतनी बड़ी थी कि सारी दुनिया मिलकर भी उसे तोड़ नहीं सकती थी। 7 दिनों के बाद वो चट्टान का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ने के बाद नाउम्मीद होकर बैठ जाता है। वहाँ लोमड़ी उसकी मदद करने आती है और कहती है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। और अगली सुबह चट्टान का नामो निशान नहीं होता और बादशाह खुश होकर अपनी बेटी लड़के को दे देता है। वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं और दोबारा लोमड़ी से मिलते हैं। लोमड़ी कहती है, तुम शहजादी, घोड़ा और परिंदा दोनों को पा सकते हो। लड़का कहता है, वो कैसे? लोमड़ी कहती है, बादशाह के पास जाओ और शहजादी को सौंप दो, वो बहुत खुश होंगे और तुम्हें सोने का घोड़ा भी देंगे। तुम उनसे हाथ मिलाकर फौरन शहजादी से हाथ मिलाकर उसे घोड़े पर बिठा देना और जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग निकलना और बाद में उस महल पहुंचो जहां ये परिंदा है। मैं दरवाजे पर शहजादी के पास खड़ी होंगी। घोड़े को बादशाह को दिखा देना और बादशाह ये देखकर खुश हो जाएगा और वो अपना परिंदा बाहर लेकर आएगा और तुम कहना कि मैं परिंदे को देखना चाहता हूँ, और जैसे ही वो परिंदा तुम्हें पकड़ाएगा तुम परिंदा वहां से लेके भाग जाना। हर चीज़ लोमड़ी के कहने के मुताबिक हो रही थी। लड़का लोमड़ी का शुक्रिया अदा करता है। लोमड़ी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे जान से मार देना। लड़का कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरे दोस्त हो। लोमड़ी कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लोमड़ी कहती है, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, जब तुम वापस आओगे तो 2 चीज़ों से खबरदार रहना, किसी को तावान मत देना और नदी के किनारे मत बैठना। वो शहजादी के साथ सफ़र करते हुए गाँव में पहुँचता है जहाँ उसने अपने भाइयों को छोड़ा था, जहाँ से रोने चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि 2 लोगों को फांसी दी जा रही है। ये जानने के लिए वो करीब जाता है तो देखता है कि वो दोनों उसी के भाई हैं जो चोर बन गए थे। लड़का आदमी से कहता है, मेरे सारे पैसे ले लो मगर मेरे भाइयों को छोड़ दो। वो अपने भाइयों को लेकर जंगल में उसी जगह आता है जहाँ लोमड़ी से पहली दफ़ा मिला था। दोनों भाई कहते हैं, आओ नदी के किनारे बैठते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। वो मान जाता है और लोमड़ी के मशवरे को भूल जाता है। दोनों भाई उसे नदी में फेंक देते हैं और शहजादी, घोड़े और परिंदे को लेकर अपने बादशाह के पास आते हैं और कहते हैं, हम सोने के परिंदे और मज़ीद चीज़ों को लेकर वापस आए हैं कि सारी चीज़ें हमने अपनी मेहनत से हासिल की हैं। तब वहाँ जश्न मनाया जाता है, मगर घोड़ा चारा नहीं खाता, परिंदा गाना नहीं गाता और शहजादी रोती रहती है। छोटा बेटा नदी की तह तक पहुँच जाता है। किस्मत से वो करीब करीब से खुश्क होती है, मगर किनारा बहुत ऊंचा होता है, उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता। लोमड़ी एक बार फिर उसे बचाने आती है और कहती है, अगर तुम सल्तनत में दिखाई दिए तो तुम्हारे भाई तुम्हें आसानी से मार देंगे। वो गरीब आदमी के बेस में छुपकर बादशाह के दरबार में पहुंचता है। उसके दरवाजे में दाखिल होते ही घोड़ा चारा खाने लगता है, परिंदा गाना गाने लगता है और शहजादी रोना बंद कर देती है। बादशाह के पास पहुंचकर उसे अपने भाइयों का सब कुछ बता देता है कि उसके भाइयों ने उसके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया
اس کے بھائیوں کو گرفتار کر کے سزا دی جاتی ہے اور اسے دوبارہ شہزادی مل جاتی ہے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اس کا وارث بنتا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ چہل قدمی کرتے ہوئے جنگل کی طرف جاتا ہے۔ وہاں لومڑی ملتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے، مجھے جان سے مار دو۔ لڑکا اداس ہو کر اس کی بات مان لیتا ہے۔ مارتے ہی وہ لومڑی لڑکے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ لڑکا شہزادی کا بھائی تھا جو کئی سال پہلے گم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ سب مل جل کر خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔